बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौपाल प्रोग्राम लैके डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर हाज़र है। अस्सलाम वालेकुम। साडे नाल अज मौजूद ने पंजाबी ते उर्दू के मारूफ शायर, नकात, अदीब ते अफसाना नगार मुहम्मद अनवर राणा होरी। साडे चौपाल प्रोग्राम दे विच असी एक नवा सैगमेंट या एक नवा हिस्सा या एक कह लो कि एक नवे काम का मुੱਢ बनना चाह रहे हैं। वो वे किताबां ते तबसरा। तो अज जी किताब से असी तबसरा कर रहे हैं उस किताब का नाम है अध वाटे। अध वाटे लाला जी होरां दी किताब है। अदबी दुनिया दे विच लाला जी के नाम नाल जाने जाते हैं, जदों कि इन्हां दा जिहड़ा नाम है वो वे राणा रियासत अली और लाला जी के नाम नाल जाने जाते हैं। लाहौर में इन्होंने एक तंजीम बनाई है जिसका नाम है अदबी तंजीम उजाला। इस तो पहले इन्हों दी दो किताबां छप चुकी ने, रूप संदल ते गोलां। बड़ा सोहना काम करते हैं, टूबां कढ़ते हैं, सुनहरे का काम करते हैं तो अखरां भी बड़े सोहने तरीके नाल मोतियां वांगू सुनहरियां वांगू जिहड़ा ना वरतदे ने ते जड़दे ने। अध वाटे इन्हां दी तरमीनियां दी किताब है। इस तो पहला तरमीनियां राणा साहब लिखियां सन मुशर्रफ हुसैन अंजम होरां ने, जिहड़ा कि नात दा तुहानूं पता है बड़ा वड्डा नाम है। उन्हां दी इस तो पहला भी नात दीयां किताबां तरमीनियां विच भी किताबां आ चुकियां ने। गुलजार दीयां भी तरमीनियां मशहूर ने, इंडिया दे मारूफ गुलजार। गुलजार अच्छा अच्छा जी, ठीक। उन्होंने भी बड़ियां मशहूर ने। और पाकिस्तान के मेरा ख्याल है अमीन बाबर, अमीन ख्याल साहब दियां, हाँ अमीन बाबर रहीम यार खां तो, अमीन ख्याल साहब गुजरांवाला तो, मुशर्रफ हुसैन अंजम सरगोदा तो, और हुण लाला जी होरी लाहौर तो। इन्हां दी तरमीनियां दी किताब आई है। तरमीनी असल च तिन्ना मिसरियां दी नज़म है। हाइको भी तिन्ना मिसरियां दी नज़म है ते पंजाबी जुबान दा पंजाबियां वांगू बड़ा वड्डा चेहरा है, बड़ा वड्डा जिगरा है। इहदे विच वेखो हाइको, त्राइले, सानट और हुण तरवीनी अपना अपना रंग जिहड़ी वो विखा रही है। मेरा ख्याल है कि हाइको दे विच सब तो पहली किताब जिहड़ी सी इकबाल नजमी होरां दी सी नात दे हवाले दे नाल। ते इस तरह नात विच हुण किताब जिहड़ी तरवीनी दी आई है मुशर्रफ हुसैन अंजम दी। तरवीनी तिन्ना मिसरियां दी नज़म है, हाइको भी तिन्ना मिसरियां दी नज़म है। हाइको दे विच फिल्म दा वजन दा बकायदा एक जिहड़ा मीटर है वो कायम है, 5-7-5 दा नहीं। ये हर तरह नाल है, 5-7-5 ही जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरीकाकार ने, दो तरीके नाल लिखा जाता है। तो हाइक जिहड़ी ना तरवीनी ये तिन्ना मिसरियां दी नज़म है। पहले दो मिसरे जिहड़े ने उहदे विच एक शेर दा तासुर बनदा है, यानी कि रदीफ काफिये दी पाबंदी की जाती है। तो जिहड़ा असल ख्याल है वो तीसरे मिसरे विच बयान किया जाता है, यानी कि और लाला जी होरां कोल जिहड़े ख्याल ने वो बड़े सोहने ने, यानी कि उन्होंने पहले दो मिसरां दे विच शेर दा तासुर पैदा किया है और उस तो बाद फिर तीसरे मिसरे दे विच जिहड़ी गल मुकम्मल की है। तो कदी कदी तो उन्होंने दे ख्यालों नूं पढ़ के इंज लगता है कि वाकई तरवीनी दे विच कई ऐसे ख्याल सन जिहड़े त्रिवेणी विच ही अदा हो सकते सन, यानी और उन्होंने वेखो ख्यालों नूं बड़े सोहने तरीके नाल बयान किया है। फिर इन्हां दी लाला जी होरां दी इस किताब दी अध वाटे दी खूबी ये वे कि इन्होंने इहदे विच मुकम्मल पंजाबी तहजीब दा, वसों दा, पंजाबी सकाफत का रंग रखे है, पंजाबी रूप जो उन्होंने मुकम्मल दिता है ये। और बाज़ औकात तो दो मिसरे इस तरह लिखते हैं जिमें कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, जिमें बयान दे रहे हो, मगर तीसरे मिसरे नूं इस तरह बयान करते हैं कि शेर दे विच एक मुकम्मल जान पै जाती है। उन्होंने तरमीनियां एक मंजर विखांदियां ने, जिमें उन्होंने एक तरमीनी है वेखो कि सपा नालों जहरी लोग, ठीक है। तो फिर वेखे एक दूजे दे वैरी लोग, सपा नालों जहरी लोग एक दूजे दे वैरी लोग ना होने ते चंगा है। वाह क्या बात है। देखो ना उतले दुआ मिसरियां दे विच जिवें माहौल की तस्वीर विखा रहे होण ते आखिरी मिसरे विच जिहड़ी दर्द भरी, जिहड़ी दुख भरी, जिहड़ी हकीकी गल बयान करते हैं उन्हां ना होवे ते चंगा है। तो मैं समझना कि उन्हां दी इस किताब दे विच कई तरवीनी ऐसियां ने जिन्हां नूं पंजाबी जुबान दे नाल जोड़ के वेखीए तो एक पंजाबी जुबान दे विच सिनफी तौर पर बड़ी वुसअत आ रही है। और ए वेखो उन्हां दी एक मैनूं मैं तुहानूं पढ़ के सुनाना वा। कबरां उत्ते कतबे वेख गए गवाचे सुते वेख कदी इन्हां दी शाही सी। यानी कि कोशिश की है लाला जी होरां ने बड़े सोहने तरीके नाल कि पहले दोवां मिसरियां दे विच एक शेर की कैफियत भी रहे, एक मंजर भी रहे, तो फिर तीसरे मिसरे दे विच एक ऐसी गल होवे जिहड़ी गल जिहड़ी असर रखे। इस हवाले दे नाल उन्हां दी जिहड़ियां तरमीनियां ने मैं समझना वा पंजाबी अदब दे बड़ियां मुअस्सर ने। उन्हां दा इबलाग बड़ा डूंगा है, वो गल नूं बड़ी गहराई दे नाल सोच के ते वेख के करते हैं। उन्हां दी हर गल दे विच सानूं पता लगता है कि हयाती गुजारन दा जिहड़ा वल है और फिर हयाती दे जिहड़े सिट्टे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਮੀਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਤਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੁਚਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁੜਤ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਵੀਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਯਾਤੀ ਕਿੰਝ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਵੇਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਏ ਦੁੱਖ, ਵਾਹ, ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਦੁੱਖ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਵੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਵੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਿਨਫ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਵੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤਰਵੀਨੀ ਵੇਖੋ, ਖੂਹ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਲੱਜ ਤੇ ਪੌਣੀ, ਵਾਹ, ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਭੈਣ ਪਰਾਉਣੀ, ਵਾਹ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਖੂਹ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਲੱਜ ਤੇ ਪੌਣੀ, ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਭੈਣ ਪਰਾਉਣੀ, ਹਾਏ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗ, ਵਾਹ, ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿਨਫ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸੀ ਸਿਨਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਨਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤਰਵੀਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਜਾਨ, ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਵਾਹ, ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰਵੀਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਬਸਰਾ ਛੇਤੀ ਛਪ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਵੀਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਬਣਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਖਿਲਾਰਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਆਪ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। 9 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਪੀਵੇ ਦੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਜੀਵੇ ਦੁੱਧ, ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਰਤਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ اخلاق, ਆਪਣੇ ਖਲੂਸ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਦਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, 100 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵਿਹਾਰ ਵਪਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਵਾਟੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਕਤਬੇ ਸ਼ਾਫੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਕਤਬੇ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਰ ਰਾਤ ਨਾ ਗਈ। ਵਾਹ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਰ ਰਾਤ ਨਾ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਰ ਰਾਤ ਨਾ ਗਈ, ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਤ ਨਾ ਗਈ। ਵਾਹ, ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਤ ਨਾ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਬਖਤ ਉਡੀਕ ਰਿਆਂ।
ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਆਸ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹਯਾਤੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਮਕਤਬੇ ਸ਼ਾਫੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਫੀ ਹੋਰੀ, ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਫੀ ਹੋਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੇਲੀਓ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਅੱਧ ਵਾਟੇ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਮਕਤਬੇ ਸ਼ਾਫੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।